नमस्कार मु रुबेन बनर्जी कौच मोर निजर यूट्यूब चैनल रे आपण को स्वागत करुच्ची। मु रुबेन कौच एबे वर्तमान उड़ीसा रे भुवनेश्वर इनक्लूडेड बहुत चर्चा चली कंट्रोवर्सी एवं से कंट्रोवर्सी कौन नहीं करी नव दास पूर्वतन मंत्री हत्या नहीं करी कन्स्पिरेसी थियोरी नहीं करी कंट्रोवर्सी चली गला 2 दिन मु देखुली जे नुआ कन्स्पिरेसी थियोरी बाहरी जे नव दास को जे हत्या करागला से अन्य माने भी से जो पुलिस कन्स्टेबल जने पुलिस लोक गोपाल दास ताकू माने फायरिंग करते किंतु एबे नुआ थियोरी भी आसीगला मार्केट रे जे अन्य माने भी गुली चलाई एवं स्नाइपर यूज हेची गुली करिबा पाई नव दास को हत्या करिबा सेही विषय मु कथा हेबी एवं आपण माने को बुझाइबा ट्राई करिबी जे ए जो कन्स्पिरेसी थियोरी सबु जिनिस रे पृथ्वी रे भारतवर्ष एवं बाहर सबु जिनिस नहीं करी घटना दुर्घटना नहीं करी कन्स्पिरेसी थियोरी चले एवं से सब कन्स्पिरेसी थियोरी आमको शुनिबा भाई भालो भी लगे कहीं तार भीतर सस्पेंस थाए मिस्ट्री थाए बड़ बड़ लोकर ना थाए नॉर्मली तो आमर इंटरेस्ट अधिका बढ़ी जाए कन्स्पिरेसी थियोरी आसिला माने आमर इंटरेस्ट बढ़ीगला किंतु तार अर्थ कौन जे कन्स्पिरेसी थियोरी आमको विश्वास करिबा उचित से विषय रे नहीं करी कथा हेबी एवं पार्टिकुलारली ए नवदास हत्यार तथाकथित एलेज्ड षड़यंत्र नहीं करी कथा हेबी एवं आपण मानकु मोर सजेशन जे कन्स्पिरेसी थियोरी आपण माने निश्चय शुनिबे किंतु नेसेसरीली एटा को विश्वास करिबार कथा उचित नो काहे कि उचित नो से विषय रे आज कथा हेबी जे एबे होउची जे अन्य माने भी गुली करिसंती स्नाइपर तार कारणटा कौन जे ए गोपाल दास गोटे गुली करथिले नव दास को आउ तार परे लोक माने ताकू जेते बेले घेरी गले एवं धोड़ीबा ट्राई करले धोड़ीबा को से पलाइबा को ट्राई करथिला एवं से तार परे दुईटा फायरिंग भी करेछि तार रिवॉल्वर तो एई जे अन्य माने भी गुली चलाइछेंती एवं अन्य आउ गुली हेइछि पांचटा सेई थियोरीटा केमती आसिला जे नवदास गाड़ी पछरे जे आउ गोटे एकम्पेनिंग गाड़ी थिला सेई गाड़ी रे पांचटा होल्स देखा देइछि पांचटा एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट रे सेटा अछि एवं सेई रिपोर्टटा मु आपनको स्क्रीन रे भी देखेइबी सेई जेहेतु पांचटा होल अछि एई थियोरी एबे चलला जे ताइले अन्य माने भी गुली करिथिबो पांच थरो फायरिंग करिथिबो ना सेटा मिछो सेटा मिसअंडरस्टैंडिंग काहे कि एई पांचटा होल रो जो उल्लेख फॉरेंसिक रिपोर्ट रे अछि 5 होल्स फॉरेंसिक रिपोर्ट कहूनी 5 बुलेट्स फॉरेंसिक रिपोर्ट खाली कहूची पांचटा होल तो से पलाइबा टाइम गोपाल दास दुई थर फायर करथिले तो गोटे फायरिंग करले से बुलेटटा गाड़ी रो बाहर दरजार बाहर पटे एंट्री करला तामाने गोटे होल हैला सेई बुलेटटा सेई गाड़ी रो दरजार भीतर पटे बाहरला तो इनसाइड रे आउ गोटे होल हैला तामाने दुईटा होल हेई गला तार परे गुलीटा जाई करी सीट भितरे पसि गला तीनिटा होल हैला तो गोटे बुलेट रु तीनिटा होल अर्थ या नो जे तीनिटा बुलेट एठी हमरो भूल हे जाउछ तो गोटे बुलेट रे तीनिटा होल आउ गोटे बुलेट से भी दरजा रे पसिछि एवं दरजा भीतर रु बाहरछि दुईटा होल तो दुईटा बुलेट रु पांचटा होल ए जे एबे चर्चा चलीछि जे आउ अन्य माने गुली करिथिले पांच थरो फायरिंग करिथिले स्नाइपर आस्थिले दैट्स क्लियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो एटा होची कन्स्पिरेसी थियोरी रो ए सबु होची प्रॉब्लम सबु टाइम रे जे कोनो इशू रे जे तार भितरे अंडरस्टैंडिंग न थाए तो मु तो पुलिस इन्वेस्टिगेटर नुह मु गला दिले 2 दिन एई कंट्रोवर्सी चलला पड़े मु बुझीबा को ट्राई करली एवं उड़ीसा पुलिस रो बड़ बड़ पुलिस ऑफिसर संगे कथा हेली इनफैक्ट उड़ीसा बाहर जे माने मोर सांग माने अछंती आईपीएस ऊंचा पोजीशन सीनियर पोजीशन रे इन्वेस्टिगेटर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर से मान संगे भी जने दुई जन संगे कथा हेली एवं बुझीबा को
ଟ୍ରାଏ କରିଲି ଯେ ସତରେ କ'ଣ ନବ ଦାସ ମାର୍ଡର ପଛରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କନସ୍ପିରେସି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବାଲା ସିରିୟସଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କନସ୍ପିରେସି ନଥିଲା। সেটা ସେମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗଲାକାଲି ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସିବିଆଇ ବି ତଦନ୍ତ କରୁ। କାହିଁ এই যে ସବୁ জল্পনা কল্পনা চালিছি, ସେମାନେ କହୁଛି এটার বন্ধ ହେବା দরকার এবং ସେ যদি চাইবে সিবিআই এনকোয়ারি হোক, কাହିଁକି ଆମେ 200% কনফিডেন্ট যে সিবিআই ବି କିଛି ষড়যন্ତ୍ର ବାହାର କରିପାରିବେନି, କାହିଁକି ଷড়যন্ତ୍ର ନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଓରି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କନଭିନ୍ସିଂ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମୋତେ କନଭିନ୍ସିଂ ଲାଗିଲା ଯେ ସେମାନେ କହୁଛି ଯେ এই ষড়যন্ত্রটা କ'ଣ, ষড়যন্ত্র যদি ହୁଏ তার মানে এই ଗୋପାଳ ଦାସକୁ କେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ତାକୁ କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକମାନେ କହିଥିବେ ଯେ ତାକୁ ଯାଇକରି ନବ ଦାସକୁ ମାରିଦିଅ, ସେଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଷড়যন্ত্র ମାନେ କ'ଣ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ କହିଥିବ ଯେ ତମେ ଯାକୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ। କଥା ହେଉଛି ତାର ମାନେ এটা ହେଉଛି ସୁପାରି କିଲିଂ। ସୁପାରି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ପଇସା ଦେବି କି କିନ୍ ଦେବି, ତମେ ଯାକୁ ମାରିଦିଅ, ସୁପାରି କିଲିଂ। ସୁପାରି କିଲିଂ କ'ଣ ଏମିତି ହୁଏ? ସୁପାରି କିଲିଂରେ এই যে ଗୋପାଳ ଦାସ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ନବ ଦାସ ଆସିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଅଛି, ତ এটা তো 200% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ যে সে ধরা পড়িଯିବ। সে କ'ଣ পলাই ପାରିବେ? সম্ভাবনা নাই। সুপারি কিলিংরে নর্মালি କ'ଣ হব, ଲୋକମାନେ ଆସିବେ মোটর বাইকରେ, ତାପରେ ফায়ার କରିବେ, মোটর বাইকটা ପଳାଇବେ, কিংবা ଗୋଟେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିବେ ଗାଡ଼ିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଆସିକିରି ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାরপরে ଟ୍ରାକ୍ ପଳାଇବେ ହାଇୱେରେ। ସୁପାରି କିଲିଂ ଏମିତି ହୁଏ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কোন হেলা, গোপাল দাস ছিড়া হয়েছি, তারপরে মারিলে সে ধরা পড়ে যাব। তো যে মানে ষড়যন্ত্রকারী সে মানে কোন এই রিস্ক নেবে যে ধরা যদি পড়ে যাব তাহলে সে কহিবি দেই পারে পরে পুলিশকে যে এ মানে মধ্যে পঠাইলে। এটা তো যে যদি ষড়যন্ত্রকারী থায় পছরে তাহলে তো সেমানো পাই এটা গোটে সুইসাইডিয়াল স্ট্র্যাটেজি। তো পুলিশর কথা অনুসারে যে এটা কোন মানে এটা সুপারি কিলিং ডেফিনেশনরে ফিট করুনি, কিন্তু চালিছি গোটে এবং ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକେ বিশ্বাস ବି କରୁଥିବେ। ଏବଂ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ଟାଇମ୍ ଇଏରେ ନର୍ମାଲି ଲୋକମାନେ বিশ্বাস କରନ୍ତି, মেজরিটি ଲୋକ বিশ্বাস କରିବେ। এবং এই নব দাস ইনসিডেন্ট কন্ট্রোভার্সি এবং এই রিসেন্টলি 3-4 মাস তলে কলিকাতারে যে আরজি কর রেপ এবং মার্ডার হেলা, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସିମିଲାରିଟି ଅଛି। ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକରି ତାକୁ ସେ ডাক্তারକୁ রেপ এবং তারপরে মার্ডার କରିଦେଲେ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কিন্তু তারপরে ଲୋକମାନେ বিচলিত ହେଲେ, কলিকাতার পশ্চিমবঙ্গর লোক রাস্তারে উলাইলে, প্রোটেস্ট ହେଲା, ডেমনস্ট্রেশন ହେଲା, মোর ঘর লোক ବି ଯାଇଛି ডেমনস্ট্রেশନରେ। এতে ସେମାନେ বিচলিত হয়ে যাইଥିଲେ এবং সমস্ত মোস্ট অফ দ্য পিপল ସେମାନେ বিলিভ কলে যে এ গোটে বড় ষড়যন্ত্র ଥିଲା। এটা নুহ যে সেই জনে লোক তাকে রেপ করলে এবং মারিলে, তার পেছনে ষড়যন্ত্র অছি, রুলিং পার্টি অছি, কলেজর আরজিকর মেডিকাল কলেজর আডমিনিস্ট্রেশন অছি, সমস্তে মিশিকি করছেন। তো হো হল্লা হেলা, কনস্পিরেসি থিওরি চাললা, প্রবল চাললা। গভর্নমেন্ট ফাইনালি কোন কলে সিবিআই কু ଦେଇଦେଲେ কেস। ফাইনালি সিবিআই কোন ফাইন্ডিং দেলা, সিবিআই কিন্তু ষড়যন্ত্রকারী ষড়যন্ত্র থিওরি অ্যাপ্রুভ করে নাନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ এই ଜଣେ ଲୋକই ଥିଲେ এবং সে এই ঘটনাটা পাই দায়ী। কিন্তু আপন লোক কোন এটা সে সিবিআই রিপোর্ট ବି সেয়া কହୁଛି এবং তা এই 2-3 দিন তলে সেই লোকর কোর্টরে সাজা ବି ହେଇଯାଇଛି। কোর্ট ବି କହିଲା হ্যাঁ এই লোকই খালি দায়ী, ষড়যন্ত্রর ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି এভিডেন্স মিলিনি। কিন্তু কলিকাতার ଲୋକମାନେ কোন বিশ্বাস କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆପଣ ଯଦି মোর ঘরে ଯାଇକରି ଲୋକକୁ ପଚାରିବେ, মোর পরিবার লোক কিংবা মোর স্ত্রীକୁ পচারিবে, সে ବି କହିବେ না না ষড়যন্ত্র ଅଛି, তমে জানিনো, সিবিআই জানিনি, পুলিশ জানিনি, কে জানিনি, মুন্ড ভিতরে পশি যাইছে, মোর ওয়াইফ মুন্ডরে ବି পশি যাইছে যে কনস্পিরেসি। তো এটা ବି কোন নবদাস ঘটনাটা ବି এমতি কোন কি মানে ଆମ ভিতরে পশি যাইছি যে গোটে কনস্পিরেসি ହେଇଛି। শুনুন্তু, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଏମପି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଏଇ ପଛରେ ଥିଲେ। মিডিয়ারে ବି সেটা প্রচার হচ্ছে। পান্ডিয়ান বাবু এবং অন্যমানের থার্ড ফ্লোর যে মানে থার্ড ফ্লোর চলাউଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନର ନାଁ ବି ଆସେମ୍ବଲିରେ ବି ଆସିଛି।
ଯେ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ লিখি ଚାଲିଛି এবং পান্ডিয়ান বাবুকে পচারলে পরে সে কইবে যে মু হচ্ছে পান্ডিয়ান বিরোধী লোক। যা বি হোক মু কোন এটা বিশ্বাস করিবি যে পান্ডিয়ান বাবু এমতি গোটে কার্য পছরে ষড়যন্ত্র করিথিবে? মু বিশ্বাস করিবাকু নারাজ। কাହିଁକି এটা লজিকাল নুহ। এমনো পাখে এতে ক্ষমতা রিসোর্সেস পয়সা থিলা এমানে কোন যদি সুপারি কিলিং করিবার অছি সে গোটে ইয়েকু পঠাইব পুলিশ কনস্টেবল যে ধরা পড়িଯିବ এবং ধরা পড়িলে পরে তার এমানর না বাহিরি যাব এমতি গোটে অ্যামেচারিশ কাম এমানে করিবে? মু বিশ্বাস করিবাকু নারাজ। ଆଉ গোটে ভারতবর্ষ এবং বাহারে মু কহিলি যে সবু বড় ঘটনা দুর্ঘটনা নেইকি কনস্পিরেসি চালে। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆଉ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀର କେସ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରବଳ ହଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେ রিয়া চক্রবর্তী করেছি এই ষড়যন্ত্র পছরে তার সুইসাইড মার্ডার ইয়ে ও তার পছরে বলিউড মাফিয়া ড্রাগস মাফিয়া কেতে সবু হেলা। মিডিয়া বি চলাইলে কাইকি মিডিয়ার টিআরপি বড়িগলা। সমস্তে দেখুଛନ୍ତି কনস্পিরেসি থিওরি। আমাকে ভালো লাগে কনস্পিরেসি থিওরি। তার ভিতরে সাসপেন্স অছি, বড় বড় না অছি, মিস্ট্রি অছি, তো টিআরপি বড়িগলা। তারপরে কোন হেলা কেসটা সিবিআই কু দিয়া হইতিলা 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। সিবিআই কোন কিছু প্রমাণ করে পারিছন্তি এবে সুদা যে কনস্পিরেসি থিলা ষড়যন্ত্র থিলা? এটা হচ্ছে কনস্পিরেসি থিওরির সবু নেচার। কনস্পিরেসি আপন যদি ইভেন নিউ ইয়র্করে যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আল কায়দা ওসামা বিন লাডেন অ্যাটাক করেছিল 9/11 আপন যদি ইন্টারনেটে সার্চ করবে তার দেখবে যে সেই 9/11 নেইকিরি বি প্রবল কনস্পিরেসি থিওরি চালিছে। তার কোনো রেলিভেন্স নাই, প্রমাণ নাই, এভিডেন্স নাই, কিন্তু চালিছে এবং বহুত লোক সেই সব কনস্পিরেসি থিওরি বিলিভ বি করুছে। শুଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ନୁହଁ, ମୋର ଏମିତି ମୁଁ ଯାହା ବୁଝାବୁଝି କଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ମୁଁ ଖାଲି କହୁନି ଯେ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ସବୁ ମିଛ। ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ସଜାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, কিন্তু নট নেসেসারি যে আমাকে সেই কনস্পিরেসি থিওরি বিলিভ করা পড়ব, সাবস্ক্রাইব করা পড়ব। শুণন্তু শুনিকি তারপরে শুনিলা পরে আপন মানে আপনর লজিক অ্যাপ্লাই করন্তু যে এটা কোন সত্য, এটা কোন মিছ। ডোন্ট গেট ক্যারিড অ্যাওয়ে। আউ গোটে এই যে গোপাল দাস যে মারিলে সে তো দেখা যাইছি যে সে মারুছি। তারপরে তার গুজরাটরে স্টেট ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিরে তার লাই ডিটেক্টর টেস্ট হয়েছে। লাই ডিটেক্টর টেস্ট কৌছি যে হ্যাঁ সে যে পুলিশ সামনে কইলে কনফেস করিলে যে হ্যাঁ মু মারিছি কাইকি মু নব দাসকু না পছন্দ করুলি, আই ইউজ টু হেট নব দাস। লাই ডিটেক্টর টেস্ট কৌছি যে হ্যাঁ সে ঠিক কৌছি, সে যে কইলা পুলিশকু এবং কোর্টরে যাইকি বি কইলে কনফেশনাল স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে সেটা ঠিক। তারপরে তার গুজরাটরে স্টেট ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিরে তার নার্কো অ্যানালিসিস বি হয়েছে। নার্কো অ্যানালিসিস অ্যাকর্ডিং টু ইনভেস্টিগেটর্স, প্রফেশনাল ইনভেস্টিগেটর্স, নার্কো অ্যানালিসিস 97% ট্রু हुए, 97% ট্রু हुए। সে নার্কো অ্যানালিসিস বি এবে কইছি যে গোপাল দাস যা কইছন্তি সেটা সত্য। তাকু সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি বি তার ল্যাবরেটরিরে তার সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস হয়েছে। সেই সেন্ট্রাল অ্যানালিসিস বি কৌছি যে গোপাল দাস যা কইছি ঠিক কৌছি, মিছ কৌনি সে। এবে কথা উঠি এটা বি আপন জানি নিয়ন্ত যে ওড়িশারে ষড়যন্ত্রকারী তথাকথিত যে মানে থার্ড ফ্লোর চলাউଥିଲେ সেତେବେଳେ এই সবু অ্যানালিসিস কোউটি হଉଛି গুজরাটরে, গুজরাট পুলিশর ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিরে। গুজরাট কার আন্ডারে? বিজেপি সরকার আন্ডারে। তাহলে বিজেপি সরকার দ্বারা পরিচালিত পুলিশ কৌছি এମାନଙ୍କୁ ক্লিন চিট দৌଛନ୍ତି। কাହିଁକି দেলে? এটা তো পলিটিক্যাল রাইভেলরি হেবা কথা, ফসাই দেবার কথা। শুধু সেয়া নয়, এই যে গোপাল দাস সে তার চিঠিরে লিখিছি, তারপরে তার পকেটরে বি থিলা এসবু থিলা যে মু নব দাসকু হেট করুଥିଲି সেয়া পাই মারুছি। তার মেন্টাল টেস্ট বি হয়েছে এবং বড় বড় অর্গানাইজেশনরে হয়েছে, ইনস্টিটিউশনরে। নিমহান্স হায়দ্রাবাদ সেইটি তার টেস্ট হয়েছে।
ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୁଣ୍ଡ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ସାଇକିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମେଡିସିନ ବି ଖାଉଥିଲେ। ତ ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରମାଣ। ହଁ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଦୁଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ যেটা রিপোর্ট ହେଉଛି যে ଗୋଟେ টাওয়ালটা মিসিং, তোয়ালেটা মিসিং। সেই যে গাড়িরে আসুଥିଲେ সেই সিট উপরে ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାୱେଲ ଥାଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବ ଦାସକୁ ଗୁଳି ମାର ହେଲା ତାହାକୁ ସେଇ ଟାୱେଲରେ ର୍ୟାପ୍ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ହେଲା ପରେ ସେ ଗହଲି ଭିତରେ ଟାୱେଲଟା କେ ଜଣେ ନେଇଗଲେ। ଦୁଇଟା ଏଭିଡେନ୍ସ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ଗନ୍ ମିସିଂ এবং এটা ভুল ওড়িশা পুলিশর, এটা ভুল মানিবা পড়িব। গোটে হচ্ছে সে যে শার্টটা পিঁধিলে সেটা সেତେବେଳେ যে তাকে হসপিটালে আসলে নেই আসলে এবং তারপরে সে মরিগলে সেତେବେଳେ কোভিড প্রোটোকল চালু ଥିଲା ওড়িশা সারা সবু হসপিটালে প্রোটোকল এবং প্রোটোকলরে ଥିଲା যে জনে লোক যদি মরিଯିବ সেই মৃতদেহর শার্ট আপন সাঙ্গে সাঙ্গে জলাই দেবে, পুড়াই দেবে। ইউ পুট ইট, সেট ইট অন ফায়ার। কাই সেতেବେଳେ কোভিড প্রোটোকল চালু ଥିଲା। তো তার কোন ହେଲା সে তার সেটা হেবার নথিলা কাইকি পুলিশ শুড হ্যাভ ইন্টারভেন্ড অ্যান্ড স্টপ। কিন্তু কোন ହେଲା ଯାହା ବି କାରଣବଶତୁ ସେଇ শার্টটা সেই হসপিটালର ସୁଇପାର ଆଉ ଏମାନେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି ସେମାନେ କିଛି ନା ବୁଝିକରି ସେଟାକୁ ଜଳାଇ ଦେଲେ, সেটা ମିଳିଲାନି। তো এই দুইটা এভিডেন্স মিসিং। কিন্তু ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ পুলিশ ବାଲାକୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯଦି ଟାୱେଲଟା ମିଳିଥାନ୍ତା କି ତାର ନବ ଦାସର শার্টটা ମିଳିଥାନ୍ତା তাহলে কোন ইনভেস্টিগেশনর যে আউটকাম নেট রেজাল্ট কোন পুরা চেঞ্জ হয়ে যাইতান্তা। সে কইল না, কোন চেঞ্জ হব? মানে ইনভেস্টিগেশনর ফাইনাল আউটকাম এই রইথান্তা যে এটা লাগুনি যে এটা গোটে সুপারি কিলিং। কাই সুপারি কিলিং নর্মালি এমতি অ্যামেচেরি শুয়েনি। ଏ ଗୋପାଳ ଦାସ কোন ସୁପାରି କିଲର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି। ମୁଁ ଏଟା ବି ପଚାରିଲି ଯେ ଠିକ ଅଛି ନବ ଦାସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ତାର ମୋଟିଭଟା কোন ଥିଲା? ସେ ନବ ଦାସ কোন ତାର ପରିବାରକୁ କିଛି କରିଥିଲେ? କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। এটা ମୁଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସକୁ কোন ଟଙ୍କା ମିଳିଛି এইসব ঘটনা କରିବା ପାଇଁ? না, তার পরিবার ଏବେ ବି গরিব। এମାନେ କହିଲେ ବହୁତ গরিব, ব্যাংকরে টঙ্কা নাই, ବହୁତ কম টঙ্কা। ଏହା ନୁହଁ ଯେ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ତାର ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିଲେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, ତାର কোনো ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ। কিন্তু এই কনস্পিরেসি থিওরি চালিছে। তো কনস্পিরেসি থিওরি ମୁଁ କହୁନି ଯେ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ସତ ମିଛ ମୁଁ କହୁନି, କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଲଜିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲି ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହଁ ଏଇଟା ତ କନଭିନ୍ସିଂ। এবং এ পুলিশ বালা ওড়িশা পুলিশর টপ ଲୋକମାନେ ବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମର কোনো আপত্তি নাই যদি এମାନେ সিবিআইକୁ ଦେଇଦେବେ କେସ୍। କାହିଁ ଆମର 200% କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପ୍ରପର ହେଇଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଏଟାକୁ ରାଟିଫାଇ କରିବେ ଏବଂ ସିବିଆଇ ବି କିଛି କନସ୍ପିରେସି ପାଇବେନି। ଏମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ସେ କହୁଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିବିଆଇର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆସିଗଲା। তার পূর্বରୁ আমার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী কইকরি যাইଥିଲେ আমি এফবিআই কু দেবু এই কেস। এফবিআই, আমেরিকার এফবিআই, মানে এফবিআই র আউ কিছু কামধন্দা নাই, সেমানে আসিকি ঝাড়সিগুড়াটার গোটে মার্ডার ইনভেস্টিগেট করিবে, মানে হাস্যস্পদ। এফবিআই কোন জানিথিবে যে ঝাড়সিগুড়া কোউঠি? জানি নথিবে। আউ এটা বি মু বুঝিলি এই যে মুখ্যমন্ত্রী কইকরি যাইଥିଲେ যে আমি এফবিআই কু পঠাইবু, ওড়িশা সরকার এবে সুদ্ধা কোনো চিঠি ফিটি ফাইলরে গভর্নমেন্ট ফাইলরে কিছু নাই, কাহাকু চিঠি লেখা হয়নি কি রিকোয়েস্ট করা হয়নি, এটা খালি কইবার ଥିଲା কই ଦେଇଥିଲେ। তো এটা হচ্ছে ইয়ে যে আপন মানে কনস্পিরেসি থিওরি নিশ্চয়ই আমাকে भी ভাল লাগে, আমি শুনিবু, কিন্তু সেটাকে নেসেসারিলি বিলিভ করিবার বি এতে জাস্টিফিকেশন নাই। সবুঠু বড় এক্সাম্পল মু দেলি এই আরজি কর, এই 3-4 মাস তলে ହେଇଛି। কনস্পিরেসি কনস্পিরেসি বহুত ষড়যন্ত্রকারী পছরে ଥିଲେ, সিবিআই বি ଏବେ দেলে, ট্রায়াল কোর্ট বি জাজমেন্ট আসি যাইছি, সেই লোকକୁ কইছে তমে খালি রেসপন্সিবল। সুশান্ত সিং রাজপুত, রিয়া চক্রবর্তী, এতে কনস্পিরেসি তারপরে কিছু বাহারিলা কি? সিবিআই তো 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା কেস নেইকি বসছেন, রিপোর্ট দৌঁଛନ୍ତି কি? কনস্পিরেসি বাহার করি পারলে কি? তো এই যে নবদাস নেইকি চালিছি, এটা মোর ধারণা টিকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং র দরকার। আপনার লজিক আমি সমস্তকে লজিক আপ্লাই করিবা দরকার। এবং আপন পান্ডিয়ান বাবুকে পচারলে পাবে, পান্ডিয়ান বাবু কইবে ভূপেন ব্যানার্জি হচ্ছে পান্ডিয়ান বিরোধী লোক। কিন্তু এটা বি মু গোটে ইলজিকাল ইয়েরে মু বিশ্বাস করিবাকু নারাজ যে এমানে এমতি গোটে কাম করে দেই পারিবে। নব দাস কোন
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ପଲିଟିକାଲ ଇଏରେ କ'ଣ ସେମ୍ ଲେଭେଲରେ ଥିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମକୁ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଯେ ନବ ଦାସ ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁର ଥ୍ରେଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ସେମ୍ ଲେଭେଲ ତ ଆମ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ବିରୋଧୀ ହେଇପାରୁ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ନା ଆମେ କହିଦେବୁ বিশ্বাস করিব সেটা ହେଇପାରିବନି ତ মোর ধারণা এই কনস্পিরেসি থিওরি আপন মানে শুনন্তু সেটাই হচ্ছে মোর খালি সাজেশন শুনন্তু কিন্তু নট নেসেসারিলি বিলিভ করিবে ঠিক ବି ହେଇପାରେ ভুল ବି ହେଇପାରେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ যে কেস সত্যরে সিবিআই কু যাଉଛି কি নাই এবং সিবিআই তদন্ত করুছি কি নাই এবং তদন্ত করলে পরে সত্যরে কনস্পিরেসি বাহিরি ষড়যন্ত্র বাহিরিব কি নাই পুলিশওয়ালা মতে কইলে যে 200% আমি জেনু স্যাঙ্গুইন যে কিছু বাহিরিবনি তো আজি এତିকিরে পুনি কথা হেবি আগামী অধ্যায়ে মোর यूट्यूब চ্যানেল মু রুবেন কৌচি সাবস্ক্রাইব করন্তু লাইক করন্তু এবং কমেন্ট সেকশনে কমেন্টস এবং সাজেশন দিয়ন্তু খুব জলদি দেখা হবে নমস্কার মু রুবেন কৌচি।